इस देश दे विच करोड़ों बेजुबानां नूं जुबान देण वाले भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद नूं समर्पित सालाना इनाम वंड समारोह दे विच पहुंचे बहुत ही सत्कारयोग अते इस देश के करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर जी, प्रिंसीपल जोगिंदर सिंह बल्लभगढ़ जी, इंजीनियर हरपाल सिंह जस्सल जी, सरदार हरपाल सिंह खालसा जी, मास्टर हरमंदर सिंह जी अते डॉक्टर BR अंबेडकर लाइब्रेरी कोटफत्ता के प्रबंधकी साथी सारिਆਂ ਨੂੰ जय भीम जय भारत अते बहुत ही प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, लगभग पिछले 3-4 सालों तो जो तो लाइब्रेरी शुरू हुई है मैनू आने का मौका मिला तो मैं वेख्या कि हरेक साल तो बाद जिहड़ा साडा प्रोग्राम हुंदा है इनाम वंड समारोह उहदे विच तरक्की देखने को मिलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बारे, महात्मा ज्योतिराव फूले जी बारे, शाहू जी महाराज बारे साडे प्रोफैसर साहब सानूं दसणगे ते मेरे तो पहला आए जिहड़े बुलारे वो भी दस के गए ने ते जो मैनू जिम्मेवारी दित्ती है, जो मेरा प्रोफैशन है, मेरा किता है, मेरी सेवा है कि मैं विद्यार्थियों को पढ़ाउणा है, तो मैं तुहानूं दसना चाहांगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साडे देश के करोड़ों लोगों वास्ते स्कूलों के बंद पे दरवाजे खोले, उन्होंने करोड़ों लोगों को काम करने का पढ़न लिखण का मौका दिता जिन्होंने सदियों तो हजारों सालों तो पढ़न ते लिखण तो रोकया गया, क्योंकि जे एजुकेशन ना मिले तो जिहड़ा अनपढ़ आदमी है उसकी हालत एक पशु के बराबर होंदी है। इस तरह करके बाबा साहब ने पश्चिम दे विचों अमरीका इंग्लैंड तो विद्या लैके आंदी ते साडे लोकां नूं ओह आके दित्ती ते संविधान दे विच प्रोविजन पाए। बाबा साहब ने सब तो पहला जदों देश की प्रस्तावना लिखी संविधान की तो उहदे विच लिखिया असी भारत के लोग दैट इज इंडिया, कि बाबा साहब नूं पता सी कि उन्हां दे जाण तो बाद इस देश की जिहड़ी वागडोर है वह उन्हां लोकां दे हत्थां विच आऊगी जिहड़े बेईमान ने, तो वह लोग संविधान नूं आपदी मन मर्जी के मुताबिक वरत लैण, इहदा नाम भी बदल देणगे। तो इस करके बाबा साहब ने सब तो पहला कहा कि इस देश का नाम भारत होऊगा जिहदा मतलब इंडिया होऊगा। तो इस तरह करके बाबा साहब ने आर्टिकल 14 दे विच सब तो पहला सानू समानता का अधिकार दिता, हरेक आदमी हरेक औरत नूं बराबर का अधिकार दिता, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिता। 1955 तो पहला जो तो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं बनाया सी, हिंदू सक्सैशन एक्ट नहीं बनाया सी, किसी भी भैन नूं माता नूं प्रॉपर्टी रखने का, जमीन जायदाद रखने का, पैसा रखने का अधिकार नहीं सी। तो बाबा साहब ने सब तो वड्डा जिहड़ा क्रांतिकारी कदम चुक्या वो औरतां नूं पुरुषां दे बराबर जिहड़े अधिकार दिते, प्रॉपर्टी रखण दे, पढ़न दे, लिखण दे अधिकार दिते। इस तरह करके जिहड़ा समाज का तबका पिछड़ा होया सी उहनूं विशेष रिप्रजेंटेशन दित्ती गई, नुमाइंदगी दित्ती गई कि पढ़ाई दे विच उहनां दीयां सीटां जिहड़ियां नुमाइंदगी करनियां ने, उहनां नूं विशेष तौर ते दर्जा दित्ता गया तां जो स्कूल दे दरवाजे खुल्लण ते ओह भी पढ़ाई लै सकण, जिहनूं रिजर्वेशन कहंदे। उस तो बाद जिहड़े लोग पढ़ गए उन्हां लोकां नूं प्रशासन दे विच आर्टिकल 16 दे विच बाबा साहब ने जिम्मेवारी दी कि प्रशासन दे विच भी उन्हां दी भागीदारी हो। इस तरह करके साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के हरेक पक्ष वास्ते, चाहे वह औरत है, चाहे बच्चे है, चाहे बजुर्ग है, चाहे मजदूर है, चाहे नौकरी पेशा, सारे वास्ते अधिकार लैके दिते। मैं 3-4 सालों तो लगातार आंदा रहा, उही गल्लां रिपीट करनियां पैंदियां कि अज जे सरकारी नौकरी करदियां साडियां भैणां तो बाबा साहब की बदौलत करदियां, बाबा साहब ने नौकरी करने का अधिकार दिता। जे अज उन्हां नूं प्रैगनेंसी लीव मिलती है तो यह भी बाबा साहब की बदौलत है। जे अज उन्हां नूं इक्वल पे, इक्वल वर्क के हिसाब से इक्वल पे मिलती है, यह भी बाबा साहब की बदौलत है। तो अज जे मजदूर आदमी 8 घंटे काम करता है, यह भी बाबा साहब की बदौलत है। जदों सैकटरी सी जिहड़ा लॉ कमीशन दे जिहड़ा वायसराय दे, तो उन्होंने ये जिहड़ी अमेंडमेंट करके ये ला बनाया थी। इस तरह करके अज जिहड़े भी कानून बने हुए हैं 1955-56 तो पहला जिन्ने भी है वो सारे बाबा साहब की जिहड़े है हिम्मत दे नाल, उन्हां दे सहयोग नाल बने। तो ऐसे करके साथियों बाबा साहब ने जिहड़ी गल कीती सी साडे देश दे विच कि जिहड़ा एजुकेशन है ते हैल्थ सैक्टर, सेहत सैक्टर यह फ्री होने चाहिए। एजुकेशन ते सेहत ये किसी भी सरकार पैसे कमाने वास्ते नहीं वरती, ये लोगों के कल्याण वास्ते वरती है। अपना देश है जिहड़ा ये वैलफेयर स्टेट है जिहड़ा कि लोगों की सेवा वास्ते बने।
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ LLB ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 150 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਰਮ ਲਾਉਂਦੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੇਸਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ, ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਥ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਟ ਫਤਿਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, LLB ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LLB ਨਾ ਕਰੋ, LLB ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। 3000 ਵਕੀਲ ਬਠਿੰਡਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੋਈ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੌਪ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ LLB ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਫੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, SC ਹੈ, OBC ਹੈ, ST ਹੈ,
ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਬੈਂਕ ਪੀਓ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਘੁੰਮਣ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਣ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਣ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਣ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ SC BC ST ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੁੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ, ਆਰਟੀਕਲ 14 ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਾਣੀ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ, ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ SDO, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੱਜ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਚਰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।